السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ جشن بہار کی آمد پر شی جن پنگ کا چینی قوم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ 2022 میں غربت سے نکالے گئے افراد کی فی کس آمدنی 14,342 یوان تک جا پہنچی۔ قومی بیورو برائے دیہی احیاء۔ امریکہ انسداد منشیات کے حوالے سے چین کی کاوشوں کو بدنام کرنا بند کرے، چینی وزارت خارجہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری صدر مملکت اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے 20 تاریخ کو کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی اور چین کی ریاستی کونسل کے زیر اہتمام ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چین کی تمام قومیتوں کے عوام، ہانگ کانگ خصوصی انتظامی علاقے، مکاؤ خصوصی انتظامی علاقے اور تائیوان کے ہم وطنوں اور سمندر پار چینیوں کے لیے جشن بہار کی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چینی وزیراعظم لی کھچانگ نے بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں منعقدہ اس تقریب کی صدارت کی۔ شی جن پنگ نے کہا کہ 2022 میں حاصل شدہ کامیابیاں پارٹی اور پوری قوم کی مشترکہ جدوجہد اور محنت کا نتیجہ ہیں۔ جب تک پارٹی اور عوام ایک ساتھ متحد رہیں گے تب تک کوئی بھی مشکلات ہمارے قدموں کو نہیں روک سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2023 میں چیلنجز کے ساتھ ساتھ امیدیں بھی موجود ہوں گی۔ ہمیں استحکام کے ساتھ ترقی کرنی ہوگی اور انسداد وبا اور معاشی ترقی، نیز ترقی اور سلامتی کو متوازن بنانے میں مزید بہتر اقدامات اپنانے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ شاندار کارنامے ٹھوس محنت سے حاصل کیے گئے ہیں اور آئندہ بھی ہم محنت سے ایک مزید روشن مستقبل تشکیل دیں گے۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی، قومی عوامی کانگریس کی قائمہ کمیٹی، ریاستی کونسل، قومی نگراں کمیشن، سپریم عوامی عدالت، سپریم عوامی پروکیوریٹ، عوامی سیاسی مشاورتی کانفرنس کی قومی کمیٹی، مرکزی فوجی کمیشن کے موجودہ اور سابق رہنماؤں، تمام سیاسی جماعتوں کی مرکزی کمیٹیوں، آل چائنا فیڈریشن آف انڈسٹری اینڈ کامرس، غیر جماعتی شخصیات، نامور اسکالرز اور مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ شخصیات نے اس تقریب میں شرکت کی۔ 15 سے 19 جنوری تک صوبہ جیانگسو کی 14ویں قومی عوامی کانگریس کا پہلا اجلاس شہر نانجنگ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں صوبہ جیانگسو کی 14ویں قومی عوامی کانگریس کے نمائندوں کا انتخاب کیا گیا۔ جیانگسو میں مرکزی حکومت کی جانب سے نامزد کردہ نمائندہ امیدوار شی جن پنگ کو 14ویں نیشنل پیپلز کانگریس کے نمائندے کے طور پر متفقہ ووٹوں سے منتخب کیا گیا۔ چین کے قومی بیورو برائے دیہی احیاء نے 19 تاریخ کو ایک رپورٹ جاری کی جس میں بتایا گیا کہ 2022 میں غربت سے نکالے گئے لوگوں کی فی کس آمدنی 14,342 یوان تک پہنچ گئی اور آمدنی میں اضافے کی یہ شرح کسانوں کی اوسط شرح سے زیادہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق پچھلے سال تمام جماعتوں کی مشترکہ کاوشوں سے غربت کے خاتمے میں کامیابیوں کو مزید استحکام اور وسعت دی گئی ہے اور بڑے پیمانے پر غربت کی جانب واپسی کی روک تھام کی گئی۔ اس سلسلے میں غربت کی واپسی کو روکنے کے لیے نگرانی اور معاونت کے میکانزم نے ایک مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ روزگار کے حوالے سے غربت سے نکالے گئے لوگوں کے لیے اپنے آبائی یا دوسرے علاقوں میں ملازمت کرنے کے لیے مختلف اقدامات اپنائے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کے لیے 32.78 ملین روزگار کے مواقع میسر کیے گئے۔ 2022 میں مرکزی، صوبائی، میونسپل اور کاؤنٹی سطح پر دیہی احیاء کو فروغ دینے کے لیے سبسڈی فنڈز کی مجموعی رقم 370 بلین یوان سے تجاوز کر گئی۔ 18 تاریخ کو عالمی بینک کے آپریشنز کے ایگزیکٹو نائب صدر ایکسل وان ٹراسنبرگ نے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں چینی نامہ نگاروں کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ چین امریکہ مذاکرات اور دونوں فریقوں کے درمیان تعاون کے لیے جگہ تلاش کرنا ترقی پذیر ممالک کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ انہوں نے چین کی جانب سے وبائی امراض کی روک تھام کے اقدامات کو ایڈجسٹ کرنے پر مثبت تبصرہ کرتے ہوئے یقین ظاہر کیا کہ اس سے عالمی معیشت کی ترقی کو مؤثر طریقے سے فروغ ملے گا۔ ٹراسنبرگ نے مزید کہا کہ دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان طویل مدتی مکالمہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے اہم ہے۔ چین اور امریکہ کئی شعبوں میں تعاون کے خواہاں ہیں، جو ترقی پذیر ممالک کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ جیسا کہ چین اپنی وبا کی روک تھام کی پالیسیوں کو ایڈجسٹ کر رہا ہے، چین کی معیشت اس سال مضبوط ہوگی۔
19 जनवरी को चीनी वज़ीर ख़ारजा चेनगांग ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्लेहान और उज़्बेकिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा सैदोव के साथ अलग अलग टेलीफोनिक बातचीत की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्लेहान के साथ बातचीत के दौरान चेनगांग ने कहा कि चीन हमेशा चीन ईरान ताल्लुकात को एक स्ट्रेटजिक बुलंदी और तवील मुद्दती नुक्ता नज़र से देखता है और दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ राय को अमली जामा पहनाने के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करने, दोनों ममालिक के दरमियान जाम ताउन के मंसूबों को फ़रोग़ देने और चीन ईरान जाम स्ट्रेटजिक शराकत दारी की गहराई और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। चिनगांग ने उज़्बेकिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा सैदोव से टेलीफोनिक बातचीत में कहा कि दोनों सरबराहान ममलिकत की तज़वीराती रहनुमाई में चीन उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात की तरक्की तेज़ी से आगे बढ़ी है। चीन उज़्बेकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है ताकि दोनों सरबराहान ममलिकत के दरमियान तय पाने वाले अहम इत्तफ़ाक़ राय को अमली जामा पहनाया जा सके और मज़ीद नताइज हासिल करने के लिए चीन उज़्बेकिस्तान हम जहद बाहमी सूदमंद ताउन को फ़रोग़ दिया जाए। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान वांग बिनबिन ने 20 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंसदाद मनशियात के बैनुल-अक़वामी ताउन के हवाले से एक सवाल के जवाब में कहा कि चीन हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद मनशियात कन्वेंशन के तहत मनशियात की रोकथाम के आलमी ताउन में पेश रहा है और चीन दुनिया में पहला मुल्क है जिसने बाज़ाब्ता तौर पर फेनेटल जैसे मादों पर मुकम्मल कंट्रोल पाया है। तर्जमान ने मज़ीद कहा कि मई 2020 में अमरीका ने चीन की वज़ारत तहफ़्फ़ुज़ आमा के तहत शवाहिद के शनाख्ती मरकज़ और मनशियात की कौमी तहकीकी लेबॉर्ट्री समेत इदारों को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया था, जिसकी वजह से चीन की इंसदाद मनशियात की सलाहियत मुतासर हुई है। तर्जमान ने कहा कि अमरीका एक जानिब दूसरे मुल्क को नुकसान पहुंचाता है और साथ ही दूसरे मुल्क से ताउन का तकाजा भी करता है। चीन को बदनाम करना अमरीका में फेनेटल के बहरान का हल नहीं है। तर्जमान ने अमरीका पर जोर दिया कि वो चीन को बदनाम करने की कोशिशें बंद करे और ज़िम्मेदाराना रवैये से अपने यहाँ फेनेटल के गलत इस्तेमाल का बहरान हल करे। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे दाइबिन ने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों से अपील की है कि वह संगीन चैलेंजेस से निपटने में तरक्की पज़ीर ममालिक की मदद करें। 19 तारीख को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल की जानिब से एक मुश्तरका इजलास का इनेकाद किया गया। चीनी नुमाइंदे ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और मुआशी और समाजी कौंसिल को तरक्की पज़ीर ममालिक की आरा सुनते हुए अपनी कोशिशों को तरक्की पज़ीर मुल्कों में गुर्बत के ख़ात्मे, अनाज और तवानाई की सलामती, तरक्याती फ़ंड, सेहत आमा, बुनियादी ढांचे और बाहमी तबादलों पर मरकूज़ करना चाहिए और मुतलका हिमायत और साजगार आलमी माहौल फ़राहम करना चाहिए। दाइबिन ने कहा कि नए साल में चीन हकीकी किसी पर अमल करते हुए आलमी तरक्की और ताउन में अक़वाम मुत्तहिदा की मरकज़ी हैसियत का तहफ़्फ़ुज़ जारी रखेगा और जनरल असम्बली और मुआशी और समाजी कौंसिल के तमाम एजेंडों में शामिल होगा। जापानी हुकूमत की जानिब से फुकुशिमा जौहरी पावर प्लांट का आलूदा पानी समंदर में खारिज करने के खिलाफ 19 तारीख को आम जापानी शहरियों ने जापानी वज़ीर-ए-आज़म की रिहाइशगाह के सामने एहतजाज किया। बैनर उठाए मुजाहिरीन ने जापानी हुकूमत के इस मंसूबे की सख्त मुखालफत की। उनका कहना था कि हम हुकूमत की जानिब से इस पानी को ट्रीटेड वाटर कहने की मुखालफत करते हैं। अगरचे पानी को ट्रीट तो किया गया है, लेकिन इंसानी सेहत और माहौल के लिए नुकसानदेह कुछ अनासर बदस्तूर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पानी के बहाव की वजह से आलूदा पानी का अखराज महज जापान तक महदूद नहीं है। बाज़ मुजाहिरीन ने इस मौके पर टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी से भी सख्त नाराज़गी का इजहार किया, क्योंकि इस कंपनी ने वादा किया था कि मुकामी बाशिंदों और माहीगीरों की इजाज़त के बगैर वो जौहरी आलूदा पानी समंदर में खारिज नहीं करेगी, लेकिन दर हकीकत उसने बहुत पहले से ही समंदर में आलूदा पानी के अखराज की तैयारियां शुरू कर रखी थीं। चीन के कमरी नए साल के मौके पर चाइना मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम तैयार करदा चीनी नए साल का लाइट शो 20 और 21 जनवरी को दुबई के मशहूर लैंडमार्क दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर किया जाएगा, जिसके ज़रिए चीन की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जाएगा। चीन में सबसे अहम रवायती त्यौहार के तौर पर जश्न बहार का त्यौहार अपनी मुनफरद कशिश के साथ दुनिया भर से बड़े पैमाने पर तवज्जो हासिल कर रहा है।
مسلسل 4 سالوں سے سی ایم جی نے برج خلیفہ پر چینی نئے سال کے تھیم پر لائٹ شو منعقد کرنے کے لیے دبئی ایمار گروپ کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔